નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં। 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ, પરિણામ આવી ગયા એટલે એવું કહેવાય કે સેમીફાઇનલ પૂર્ણ અને ફાઇનલની તૈયારીઓ। આપ જાણો છો કે જે પ્રમાણે પરિણામ આવ્યા કે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બમ્પર જીત મેળવી, તો ખાસ જે તેલંગાણા છે એમાં કોંગ્રેસે પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યો છે અને સેમીફાઇનલનું જે પરિણામ છે એવું કહેવાય છે કે રાજકીય પંડિતો કહી રહ્યા છે કે 2024ની ફાઇનલની સ્ક્રિપ્ટ લખશે અને 6 મહિના કરતાં પણ ઓછો સમય હવે રહ્યો છે અને જે રાજ્યોમાં આ વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ છે અને બીજેપી 3-1થી જીતી રહી છે આ 2024ની ફાઇનલમાં પણ આ રાજ્યોનું મહત્ત્વ એટલા માટે છે કારણ કે છત્તીસગઢમાં લોકસભાની 11 સીટો છે, મધ્યપ્રદેશમાં 29 સીટો છે, રાજસ્થાનમાં 25 સીટો છે, મિઝોરમમાં 1 છે, તેલંગાણામાં 17 છે અને કુલ સીટોની વાત કરીએ તો 83 સીટ લોકસભાની આ 5 વિધાનસભામાં આવે છે, એટલે આનું મહત્ત્વ છે। બીજું કે રાજસ્થાનમાં તમે જુઓ કે સત્તા પરંપરાની સત્તાની જે બદલવાની જે પરંપરા છે, પરિવર્તનની પરંપરા છે, એ ક્યાંક જળવાઈ છે। અશોક ગેહલોતની નૈયા ડૂબી છે અને ખાસ તો જે કોંગ્રેસ પાર્ટીની આગેવાની હેઠળનું જે 28 પક્ષોનું હવે જે INDIA ગઠબંધન છે એ હવે સક્રિય થવાનું છે, એટલે એ પડકારજનક એનડીએ ગઠબંધન માટે કેટલું રહેશે। બીજું કે વિરાટ વિજયથી ભાજપ લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાં મજબૂત સ્થિતિમાં કહી શકાય। પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો કહે છે કે આજની જે હેટ્રિક છે એ 2024ની હેટ્રિકની ગેરંટી આપે છે, એવી વાત પણ એમણે કરી લોકસભાની ગેરંટીની। અને બીજી એક વસ્તુ છે કે રાજ્યોમાં જીતવાથી લોકસભાની ચૂંટણીઓની સીટો જે જીતવાની શક્યતાઓ કેટલી રહેતી હોય છે, 5 રાજ્યોના ચૂંટણીના પરિણામોની કેટલી અસર લોકસભા ચૂંટણી પર રહેશે એ પણ જોવાનું અને રાજકીય તસવીરમાં કયા પ્રકારનો બદલાવ આવશે, આ મુદ્દે લોકમંચમાં ચર્ચા કરવી છે। અને ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા સ્નેહલ જોશી મારી સાથે છે। સ્નેહલભાઈ, સ્વાગત છે આપનું। સાથે જ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડોક્ટર નિકુલ પટેલ છે। નિકુલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। नमस्कार। અને વરિષ્ઠ પત્રકાર निर्मलजी सिरोहिया हमारी साथ है। निर्मलजी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। यस निर्मल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। किस तरह देख रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव और उसके जो नतीजे आए हैं, 5 राज्यों के फिलहाल तो आ गए, उसके नतीजे क्या लगता है कि राज्यों के जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव जीतने में कितनी मदद करता है, या तो फिर ये जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ है उसका जो परिणाम आया है, क्या लगता है कि उसके आधार पर लोकसभा चुनाव जीतना कितना संभव रहता है? जी देखिए, ये चुनाव जो है ये निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत नींव का काम करेंगे। आज अगर कांग्रेस भी यहाँ पर चुनाव जीतती है तो निश्चित उन्हें भी इस चीज का फायदा मिलता। तेलंगाना में निश्चित रूप से उन्हें इस चीज का फायदा मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी, उन्हें उनका जो कार्यकर्ता था, आम कार्यकर्ता, उसके अंदर थोड़ी निराशा थी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और यही वजह रही कि नेतृत्व ने दिल्ली से आकर हर राज्य में मुकाबला किया, खुद आए मैदान में, उन्होंने उन जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे वहां पहुंचकर उन्हें समझाइश दी, उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बूथ पर मजबूत किया। और जो पार्टी के ऊपरी लेवल पर राज्यों में जहां नेताओं में आपसी थोड़ा बहुत समन्वय नहीं था, उनमें भी समन्वय की कोशिश की। और इसका फायदा ये मिला है कि जिस तरह से बम्पर जीत हुई है तीनों राज्यों में, बम्पर इसलिए कही जाएगी कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 50% सीटों की भी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही इस बात का दावा कर रहा था कि वो तीनों राज्य जीत रहा है, लेकिन राज्यों के कोई भी नेता इस स्थिति में नहीं थे कि वे दावा कर सके कि हाँ, हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीत रहे। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने नेताओं, राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, उनकी नींव इतनी मजबूत कर दी है कि अब लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से पूरी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव मान के चलिए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल, पर निर्मल जी, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो कि विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, और लोकसभा चुनाव के जो प्रश्न होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो अलग होते हैं। कई बार जो आपके जैसे राजकीय विश्लेषक है वो ये भी कहते हैं कि भाई विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, तो इसकी असर कितनी देख सकते हैं अपने? देखिए, ये अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया होता तो राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार होती, बराबर, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती और मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई होती।
देखिए निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सभाएं की, कम से कम 17 सभाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में की, छत्तीसगढ़ में गए, राजस्थान में गए, योगी जी उत्तर प्रदेश से आकर सभाएं ले रहे थे, और जिस तरह उन्होंने पूरे मुद्दे ही बदल दिए। मतलब आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में या उनके जहां जहां राज्यों में सरकार रही उन्होंने काम किए हैं, लेकिन अंत में आप देखिए पूरे चुनाव के एन वक्त पर आकर वो चुनाव को पूरी तरह धर्म पर बदल देते हैं, वो धर्म आधारित चुनाव कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक उनका, अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है तो उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि ये अचानक जब इन्हें लगता है कि अब आखिरी में मतदाताओं को कैसे बदला जाए, मतदाता का मन कैसे बदला जाए, तो वो मुद्दे लेकर आते हैं जिन मुद्दों पर बहस तो होती है, टीवी चैनलों में बहस होती है, लेकिन कोई सार्वजनिक मंच नहीं है उसके लिए। हिंदुत्व के मुद्दे के लिए हिंदुस्तान में माना जाए तो हिंदू संगठन बहुत कमजोर हो चुके हैं, और सार्वजनिक मंच नहीं है। जो लोग बैठकर चर्चा करते हैं, जो अगवा बनने की कोशिश करते हैं, वास्तव में वो कोई नेता नहीं है। संघ जैसे संगठन है, सात्विक संगठन, लेकिन वे भी खुलकर बात नहीं करते। वे मार्गदर्शन जरूर करते हैं, वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के उनकी परिभाषा अलग है, लेकिन राजनीति में सफलता के लिए परिभाषा बदली जाती है, और इसे पूरी तरह धर्म आधारित कर दिया जाता है, जाति आधारित कर दिया जाता है। और जब ये जाति आधारित होता है तो इसके परिणाम जो होते हैं वो आपके सामने हैं। आज हिंदुत्व हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा बनाया गया है, सनातन एक ऐसा मुद्दा बनाया गया है, मुझे लगता है कि डराया गया है जनता को कि आप कमजोर है, आप कहीं ना कहीं आप पर कोई एक दूसरा संप्रदाय हावी होने की कोशिश कर रहा है, और ये भय वोटों में तब्दील हुआ है और परिणाम बदले हैं। बिल्कुल, मान लो अगर स्थानिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता, राज्यों के जो स्थानिक समस्या है, स्थानिक मुद्दे हैं, तो क्या इसका परिणाम कुछ और होता, निर्मल जी? परिणाम चाहे ना बदलता, लेकिन कम से कम 25 से 30% भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। ये बम्पर जीत मिली है निश्चित रूप से। मोदी और उनकी टीम की जो कार्य प्रणाली थी, उन्होंने इन वक्त जो बदली कार्य प्रणाली, उसका लाभ उन्हें मिला है निश्चित रूप से। और ये उन्होंने एक नींव तैयार कर दी है। ये मध्य भारत के जो राज्य हैं, ये निर्णायक होते हैं लोकसभा में भी, और उन्होंने एक नींव तैयार कर दी है। इसका फायदा निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मिलेगा, और आने वाले समय में जो उन्हें चाहिए, देखिए बहुत सोची समझी रणनीति है ये। लोकसभा का चुनाव 24 का सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, उन्हें बहुत कुछ करना है, क्योंकि वो जानते हैं अभी उन्हें बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से उन्हें एग्रीकल्चर वाले मुद्दे पर, कृषि कानून पर नुकसान उठाना पड़ा, मतलब अपने पीछे कदम हटाने पड़े। एनसीआर वाला मुद्दा है, जो जाति वाला मुद्दा है, जातिगत जनगणना का, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है। इन सबको लेकर उन्हें राज्यसभा में जाना है, और राज्यसभा में उन्हें अपने को आपको मजबूत भी करना है, और इस मजबूती के लिए उनके पास ये राज्य होना बहुत जरूरी था, और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत इन राज्यों में झोंक दी थी। और इस चीज को राजनीतिक विश्लेषक नहीं समझ पाए, राज्यों के नेता नहीं समझ पाए। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व की सफलता आज चारों ओर दिखाई दे रही है। बम्पर जीत का पूरा श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को जाता है। हालांकि यहाँ का जो उनका कार्यकर्ता है, जिस मजबूती से उसने बूथ लेवल पर काम किया है, उस कार्यकर्ता को भी इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। બિલકુલ બિલકુલ સ્નેહલભાઈ, જે પ્રમાણે આપનું શું માનવું છે કે રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતવાથી જે લોકસભાની ચૂંટણીમાં જીતવાની શક્યતાઓ કેટલી વધી જાય છે, અને બીજું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એક પ્રકારનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે, મોદીએ તો મુમકિન હે, મોદીની ગેરંટી જે પ્રમાણે ચાલી છે, શું લાગે છે કે લોકસભાની ચૂંટણી પર આના પરિણામો સીધી અસર કરશે, અને કરશે તો કયા પ્રકારે? સ્નેહલભાઈ? હા દિલીપભાઈ, આ આપણે ગઈકાલના પરિણામ દ્વારા જોયું કે મોદીજીની ગેરંટી પર જે ભારતની જનતાએ જે રાજ્યોમાં ઇલેક્શન્સ હતા એને કેટલો વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને સમર્થન આપ્યું છે, મેન્ડેટ આપ્યું છે સરકાર બનાવવા માટે, અને એ પણ ખૂબ જ સારા નંબર્સથી. એટલે મારું એ માનવું છે કે ચોક્કસપણે 2024 ની અંદર પણ આ જે છે તે રિફ્લેક્ટ થશે. અને આની પહેલા જો આપણે જોઈએ તો આ બધા રાજ્યોની અંદર પણ જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી હતી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પ્રદર્શન ખૂબ સારું જ હતું દિલીપભાઈ. સાથે મારે એ પણ એડ કરવું છે કે આજનો જે મતદાતા છે એ બહુ સમજદાર થઈ ગયો છે. એટલે જેમ નિર્મલજીએ કીધું ને કે છેલ્લે દિવસે મને કોઈ આવીને કહે કે ભાઈ હું હિન્દુત્વની વાત કરે, કે એ તો 2 દિવસમાં કઈ મત આપવાનો જે એમનો નિર્ણય છે ને એ ક્યારે મતદાતા હવે પહેલાની જેમ લેતો નથી. જાતે એમને જાતિની બી વાત કરી તો આજે જાતિ और धर्म वो निर्मल जी इसलिए अभी इस बार नहीं चला क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा लेके कांग्रेस घूम रही थी, जो उनके समर्थक इंडिया अलायंस वाले भी नहीं स्वीकार करते थे, पर जनता ने इस मुद्दे को भी नकार दिया है
કારણ કે દિલીપભાઈ જનતા જાણે છે કે જે વિભાજન કરવાની નીતિ વાળા લોકો છે તેનું અત્યારે કોઈ પણ સ્થાન અહીંયા છે નહીં, એટલે સ્નેહલભાઈ એક સાથે એક જેમ વસ્તુ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર સ્નેહલભાઈ એમણે એક વસ્તુ એ મોદી કહી કે સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર નહીં પણ જાતિગત મુદ્દાઓ પર, હિન્દુત્વના મુદ્દાઓ પર, રાષ્ટ્રીયતાની વાત પર, આના પર ચૂંટણી લડાઈ છે, એમણે એ વાત કરી છે નિર્મલજીએ. ના જાતિગત મુદ્દાઓ પર લડવાનો પ્રયાસ જે છે તે કોંગ્રેસે કર્યો તો. હિન્દુત્વનો જે મુદ્દો છે એ ચૂંટણીનો મુદ્દો ક્યારે ના હોઈ શકે. હિન્દુત્વ જે મુદ્દો છે, રામ મંદિરની જે રચના થવાની છે, એ દરેક હિન્દુઓના હૃદયની એક ઈચ્છા છે, એમની પરિકલ્પના છે, કરોડો કરોડ હિન્દુઓનું સ્વપ્ન છે જે હવે કેમ સાકાર વારંવાર થવા જઈ કનૈયાલાલજીનું રહ્યું છે. નામ તો આવતું હતું, રાજસ્થાનમાં કનૈયાલાલજીનું નામ વારંવાર આવતું હતું વડાપ્રધાનની સભાઓમાં. જો કોઈ પણ સરકાર, દિલીપભાઈ, કોઈ પણ સરકાર જો પોતાના નાગરિકોને સાચવી ના શકે ને, આવું એનું કારણ કહું. ચલો આપે વાત કરી કનૈયાલાલની, તો કોંગ્રેસે એક એવો માહોલ બનાવ્યો હતો કે જ્યાં આ લોકો ફૂલા ફાલા હતા અને આવા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કરવા વાળાએ એટલી બધી આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હતા કે એ લોકોએ આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું. રેપના કેસીસની અંદર પણ ખૂબ જ વધારે સંખ્યા હતી. એની અંદર જ્યારે કહેવામાં આવતું હતું તો કોંગ્રેસના નેતા એમ કહેતા હતા કે આ બધી ખોટી એફઆઈઆરો છે. એટલે આ જે બધી લોકોની પીડા હતી એના ભાગરૂપે કોંગ્રેસને જાકારો આપ્યો છે. રાજસ્થાનમાંથી જાદુગરને જનતાએ ગાયબ કરી નાખ્યો છે. ભૂપેશ બાઘેલ જે હતા એ પ્રીપેડ સીએમ તરીકે ઓળખાતા હતા, એ પ્રીપેડ સિમની વેલિડિટી પણ હવે પતી ગઈ છે. અને મધ્યપ્રદેશની અંદર પણ જેમ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ કીધું હતું કે જનતાના આશીર્વાદથી એક ભારતીય જનતા પાર્ટીની આંધી આવશે, એ રીતે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં જન સમર્થન આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને લોકોએ વિજય બનાવ્યા છે. નિકુલભાઈ, જે પ્રમાણેની વાત છે કે રાજ્યોમાં જે કોંગ્રેસના જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે એની પર બહુ જ કોંગ્રેસે વિશ્વાસ રાખ્યો છે. સ્નેહલભાઈએ કહ્યું ને કે વિશ્વાસ ચૂંટણી પ્રચારમાં એમને તમે મોખરે પણ રાખ્યા, ખોટું પણ નથી. સ્થાનિક નેતાગીરી હતી, અશોક ગેહલોત હોય, ભૂપેશ બઘેલ હોય, કમલનાથ હોય, પણ જે પ્રમાણે મોદીની ગેરંટી પર લોકોએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે, મોદીની ગેરંટી આ દિગ્ગજ નેતાઓને ઘર ભેગા કર્યા છે. અને બીજું, વડાપ્રધાને જે પ્રમાણે કહ્યું કે આજની હેડ્રિક 2024ની હેડ્રિકની ગેરંટી છે. શું માનો છો કે ખરેખર આવો કોઈ એક મેસેજ મળી રહ્યો છે જનતા તરફથી? આપણે જોયું કે પરિણામ પહેલા જ્યારે 2018ની વાત કરતા હતા ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું કહેતી હતી કે ભાઈ રાજ્યની ચૂંટણી અને કેન્દ્રની ચૂંટણી બે અલગ અલગ હોય છે. એટલે કે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ ને કોંગ્રેસ ત્રણેયમાં 2018માં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, પરંતુ 2019માં તમામ ભાજપને સીટો મળી. હવે જ્યારે આપણે આ ચૂંટણીઓની વાત કરીએ છીએ તો હવે એ પરિબળોની વાત કરીએ તો જ્યારે કેન્દ્રીય ચૂંટણી હશે તો પરિબળો કંઈ અલગ હશે. હવે આપણે ગેરંટીઝની વાત કરીએ તો 2014થી આપણા માનનીય વડાપ્રધાને બહુ બધી ગેરંટીઝ આપી. આપણે જોયું કે બહોત હુઈ મહેંગાઈ કી માર, અબ કી બાર મોદી સરકાર. 2 કરોડ રોજગારી, 15 લાખ લોકોના ખાતામાં, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી તહત 6% જીડીપી માં સમર્થન આપવાનું, ત્યાર પછી ખેડૂતોની આવક બમણી કરી દેવાની. તો આ બધી ગેરંટી કરતા કરતા 2019 આવ્યું ત્યારે બી લોકોને એક વિશ્વાસ સંપાદન કરવામાં આવ્યો કે નહીં, અમને 5 વર્ષ આપવામાં આવ્યું. કોંગ્રેસ દ્વારા જે કંઈ બી ખાડા કરવામાં આવ્યા હતા એ ખાડાઓ પૂરતા અમને 5 વર્ષ થઈ ગયા અને હવે હજી અમને 5 વર્ષ આપો. એટલે લોકોએ પાછો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો. અને આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે રીતના રાજસ્થાનની અંદર એક ગેરંટી ₹450 ગેસના બોટલની આપવામાં આવી, શું માનનીય વડાપ્રધાને જો ગેરંટી આપી હોય તો આખા દેશની અંદર ₹450 બોટલ સરકાર આપી શકતી નથી. તો આ એક વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. તો શિક્ષણની હાલત કફોડી છે, રોજગારની હાલત કફોડી છે, હેલ્થની હાલત કફોડી છે, બધી જ જગ્યાએ ગેરંટી છે તો પછી તકલીફો કેમ છે? આજે બી તમે જુઓ કે સરકાર એવું કહી રહી છે કે 80 કરોડ લોકોને આપણે હજી બી અનાજ આપવું પડે છે. એનો મતલબ કે આત્મનિર્ભરતાની જે ગેરંટી છે એ બી આજે શું કહેવાય કે વિસરાઈ ગઈ છે. એટલે પ્રધાનમંત્રી એક બાજુ કહે છે કે દેશ આત્મનિર્ભર બની રહ્યો છે અને એક બાજુ પ્રધાનમંત્રી એવું કહે છે કે 80 કરોડ લોકોને મારે હજી બી ખાવાનું આપવું પડશે 5 વર્ષ સુધી. તો આ બધી જ વસ્તુ વિસંગતતાઓ છે. આવનારા દિવસોમાં આપણે જોઈશું કે જે રીતના ભારતીય જનતા પાર્ટી, મારા રાજકીય વિશ્લેષકે ખૂબ સરસ રીતે વાત કરી કે હિન્દુત્વના મુદ્દા પર જ્યારે સરકાર ચૂંટણી લડી રહી હોય તો સરકારે પોતાની જે કાર્યશૈલી છે, પોતાના જે એચિવમેન્ટ છે એના પર વાત કરવી છે, પરંતુ નહીં કરે. કારણ કે રામ ભગવાન આપણા સૌ માટે સન્માનીય છે, આપણા ભગવાન છે અને એમનું મંદિર બને તો એ મંદિર બનવા પાછળ અમને બી કોઈ વાંધો નથી. અમે તો હંમેશા લોકોના હિતાકારી અને સુખાકારી માટે કામગીરી કરી છે અને કરતા રહીશું. આવનારા દિવસોમાં જે બી ગેરંટી મોદી સરકાર 10 વર્ષમાં આપી નથી શકતી એ બધા જ મુદ્દાઓ સાથે અમે પ્રચાર
અને 6 તારીખે આપણે જોયું કે કઈ રીતના આ વસ્તુ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ધીમે ધીમે આગળ વધશે. निर्मल जी, अब सवाल ये है कि मान लो कि ये 5 जो राज्यों के चुनाव तो खत्म हो गए, उसके भी जो नतीजे आने थे वो आ गए। अब जो 2024 में जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है वो होगा एनडीए वर्सेस आईएनडीआई गठबंधन, जहां 28 जो पार्टियां है वो अंदर शामिल है। क्या लगता है कि इसमें कांग्रेस ही नेतृत्व करेगा, लीड करेगा, राहुल जी को मतलब दौर संभालने को मिलेगी कि कुछ बदलाव देख रहे हो, राजनीतिक बदलाव इसके बाद, ये परिणाम के बाद 2024 के आईएनडीआई गठबंधन पे? देखिए दिलीप जी, मैं पहले इनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको अपना जवाब दे दूं कि धर्म जाति से मेरा आशय यह था कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद से किसे इंकार है इस देश में? आप और मैं या जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे ये भी इस बात को इंकार नहीं कर सकते कि राष्ट्रवाद से किसी को इंकार नहीं है। लेकिन क्यों आपने कर्नाटक में देखा, हनुमान जी का नाम लिया, बजरंगबली का नाम लिया, अंत में हुआ क्या? मध्यप्रदेश में कमलनाथ जी ने उसी हनुमान जी का मुद्दा उठाकर वो मंदिर मंदिर जाने लगे। तो ऐसा नहीं है, ये मुद्दा इनसे छीन लिया गया है कांग्रेस द्वारा बहुत पहले, है ना। अब बचा राहुल गांधी का सवाल, या भविष्य की बात है। तो देखिए, गांधी परिवार से उभरना के लिए, और ये जब तक नहीं उभरेंगे तब तक कांग्रेस की कोई गति नहीं है इस देश में, और न ही संसद में इनके लिए उतनी जगह बन पाएगी। अभी जितनी सीटों पर है, आप मान के चलिए 2024 में इनको इतनी सीटें भी नहीं मिलने वाली है। और धर्म की बात फिर इसलिए आना पड़ेगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव, राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर का लोकार्पण और उसके बाद चुनाव। आप मान के चलिए कुछ दिन आप ठहर जाइए, इनको भी मुख्यमंत्री बना लेने दीजिए दोनों तीनों राज्यों में। उसके बाद ये इनकी यात्राएं चालू होने वाली है, यात्राएं चालू होगी, यात्राओं के बाद उद्घाटन होगा, उद्घाटन के बाद इनके 1 लाख लोगों को रोज ले जाने की जो एक प्लानिंग की गई है वो सब शुरू होगा। और ये चुनाव तक होते होते इसको बिल्कुल भरपूर उपयोग किया जाएगा, और तब तक और एक नया मुद्दा तलाशा जाएगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। एकजुट होने की आवश्यकता साथ उनको एक मत होकर निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। लेकिन वहां पर फिर वही निर्णय होता है कि मोदी का विकल्प क्या? इनके पास मोदी का विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है। तो जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम से नहीं लड़ सकते। पर ये तो कहते हैं ना निर्मल जी, के विकल्प हम बाद में ढूंढेंगे, पहले सब मिलके मोदी को हराते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसके बाद विकल्प और जो भी चेहरा है वो हम सामने लाएंगे। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता बेवकूफ नहीं है, वो अपना निर्णय करते समय यह तो देखेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में विकल्प की बात नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उन्होंने इतने चेहरे खड़े कर दिए थे। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को खड़ा कर दिया था, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय खड़ा कर दिया था, उन्होंने प्रहलाद पटेल को खड़ा कर दिया था। उन्होंने जनता के सामने 4 विकल्प रख दिए थे कि साहब नहीं है, आप इनमें से जिताइए तो किसी को, हम ला के देंगे मुख्यमंत्री। और वो देखिए आप आने वाले दिनों में ये 3-4 लोगों में से या फिर कोई एक नया चेहरा। लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय बड़ा करने में पीछे नहीं हटेगी, लेकिन यह निर्णय उनका विपक्ष नहीं कर पाता है। विपक्ष के पास है ही नहीं, विपक्ष को तो दबाव में काम करना है। विपक्ष को अगर राज्य में कोई लीडरशिप पनप रही है तो उन पर ही निर्भर है। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में क्यों गांधी परिवार निर्णय नहीं कर पाया? क्यों अशोक गहलोत के चाव से बाहर ही नहीं आ पाया? उनसे इतना वसीभूत क्यों था? अगर उन्होंने समय पर निर्णय लिया होता तो आज परिस्थितियां बदली होती। वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिला है निर्मल जी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में उन्होंने भी वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया, फिर मजबूरन उनको स्वीकारना पड़ा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। સ્નેહલ ભાઈ, સવાલ એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ, તમે કહ્યું કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ આ મેન્ડેટ મળતું હોય છે, પણ 2018ની જ વાત કરીએ કે આ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ જીતી હતી, જેમાં અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી છે। પણ જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી થઈ ત્યારે આ જે છત્તીસગઢની બેઠકો છે કે મધ્યપ્રદેશની 29 કે રાજસ્થાનની 25 મેક્સિમમ સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી હતી। આપણે કેવી રીતે દાવો કરી શકીએ કે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની અસર લોકસભા પર પડે છે અથવા એનો બેનિફિટ મળે છે? દિલીપભાઈ, વિશ્વના સૌથી ટોચના મીડિયા જે ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ છે, એવા પ્રતિષ્ઠિત મીડિયાએ ગઈકાલે એના અહેવાલમાં લખ્યું હતું કે આ જે વિજય છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો, તે અભૂતપૂર્વ વિજય છે અને એના વિરોધીઓ માટે આ બહુ ખૂબ મોટો ઝટકો છે અને આ વિજયની જે છાપ છે અને આ વિજયની જે અસર છે તે આવનારા લોકસભાના ઇલેક્શન્સમાં દેખાશે। બ્લૂમબર્ગ નામની પણ આપની જે મીડિયાની એક ખૂબ જ વિખ્યાત સંસ્થા છે,
એ લખ્યું હતું કે આ પ્રકારે જે આ ઇલેક્શન છે એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ દેખાશે. એટલે આ એક રાતમાં આપણે કોઈ મતદાતાનું મન જે ફેરવવાની વાત છે એ સમય હવે જતો રહ્યો છે. હવેનો મતદાતા ખૂબ જાગૃત છે. આપ ચલો, પણ મુદ્દાઓ કયા રહેશે સ્નેહલભાઈ 2024 ના મુદ્દાઓ? આજ હિન્દુત્વ, રાષ્ટ્રવાદ, જાતિ. સ્નેહલભાઈ, સ્વીકારવું રહ્યું. જો રાષ્ટ્રવાદની વાત અમારા અમિત શાહ સાહેબ પણ કહે છે કે નેશન ફર્સ્ટ, પાર્ટી સેકન્ડ અને સેલ્ફ લાસ્ટ. એટલે અમે લોકો બરાબર. આ રીતે જ કામ કરીએ છીએ. અમારા જે લોકો આપણા સૈનિકો પર ક્વેશ્ચન કરે, એ લોકો દુશ્મનોને જઈને મારીને આવે ત્યારે પણ એના પર પ્રશ્ન કરે. એની હાલત અત્યારે જનતાએ શું કરી છે આપણે સૌ જોઈએ છે. એટલે મારે એના પર ચર્ચા ના કરતા હું આગળ ચાલો, પૂછું. બિલકુલ. આપે સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. મને 1 મિનિટનો સમય આપશો? એક સારો મુદ્દો એ છે, આપે પૂછ્યો કે ભાઈ અત્યારના આવનારા સમયમાં શું શું તમારી પાસે મુદ્દા હશે. તો જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે જે કામગીરી થઈ છે અને આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ જે કામગીરી કરી છે કે ગરીબ, પીડિત, શોષિત, વંચિત લોકોને મેઇન સ્ટ્રીમમાં લાવવા, કારણ કે 2014 સુધી એ લોકો પાસે ખાતાનો પણ એક્સેસ નતો, બેંકના ચલો, ખાતા સારી નતા. બાબત છે સ્નેહલભાઈ. સમયની મર્યાદા છે કે તમે આ મુદ્દાની વાત કરી. ડોક્ટર નિકુલ પટેલ, શું લાગે છે કે ફરી જ્યારે મુદ્દાઓની વાત આવે છે ત્યારે ક્યાંક રાષ્ટ્રવાદ, હિન્દુત્વ અને જાતિવાદ, પણ સ્નેહલભાઈ કહી રહ્યા છે કે ના, ગરીબ, શોષિત, વંચિત અને મહિલાઓ માટે, ખેડૂતો માટેના મુદ્દા લઈને અમે જવાના છીએ. કોંગ્રેસની સ્ટ્રેટેજી શું રહેશે આ પરિણામો પરથી લોકસભાના ચૂંટણી માટે? અમે લોકો બી જે લોકોના મૂળભૂત પ્રશ્નો છે અને જે કે બી સરકારની પોલિસીઝ છે અને એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન લેવલ પર એના ફેલિયર છે, જે બી ગેરંટીઝ 2014 થી સરકાર દ્વારા અને મોદીજી દ્વારા આપવામાં આવી છે, એને અમે લોકોની વચ્ચે લઈ જઈશું ને એમને સમજાવીશું કે કઈ રીતના ખેડૂતના 3 કાળા કાયદા હતા એને સરકારે પાછા લેવા પડ્યા. ત્યાર પછી કહીશ કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની વાત હતી, 15 લાખ ખાતામાં વાત હતી, મોંઘવારીની વાત હતી. આ બધી જ વસ્તુ જે કોઈ છે એ મૂળભૂત લોકોના પ્રશ્ન લઈને અમે લોકોની વચ્ચે જઈશું. અને અમને વિશ્વાસ છે કે જે રીતના અત્યારે પણ નિકુલભાઈ, આ જ મુદ્દાઓ લઈને કોંગ્રેસ વારે ઘડીએ લોકો વચ્ચે ગઈ છે. એવું નથી લાગતું આ એકના એક મુદ્દાઓ લઈને કોંગ્રેસ વારે ઘડીએ લોકો વચ્ચે ગઈ છે? જાદુગરે શું કહે, મેજિકમાં જાદુગર જાદુ બતાવી રહ્યા છે તો લોકોની આંખોની આગળ આભા આવી ગઈ છે, પણ એ આભા દૂર થતા સમય લાગશે. તમારો જાદુગર ગાયબ થઈ ગયો નિકુલભાઈ, તમારા જાદુગર ગાયબ થઈ ગયા એની વાત કરો. આવા બધા તમે શગુફાઓ છે ને એ તમારી પાસે રાખો. આ છે ને એ સ્નેહલભાઈ, નિકુલભાઈને જવાબ આપવા દો. સ્નેહલભાઈ, નિકુલભાઈ જી. એટલે કે લોકોને એક આભા ચડી ગઈ છે કે ભાઈ આ બધું થશે, પરંતુ એ વિશ્વાસ સંપાદન નથી થઈ. સ્નેહલભાઈ, તમે બોલતા હતા ત્યારે નિકુલભાઈ નહોતા બોલતા. આપણે ડેકોરમ જળવાય પ્લીઝ. જી નિકુલભાઈ. એટલે કે લોકોની અંદર જે વિશ્વાસ સંપાદન થવો જોઈએ એ થઈ નથી રહ્યો. ધીરે ધીરે લોકોને ખ્યાલ આવતો જશે. અને જે રિવર્સલ થયું છે આજે સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર સમગ્ર તમે જોઈ શકો છો, ભારતીય જનતા પાર્ટી પેનિટ્રેટ નથી કરી શક્યું. એવી રીતના ઈસ્ટર્ન કોસ્ટની અંદર બી તમે જોઈ શકો છો. તો દેશની અંદર 545 બેઠકો છે, એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક જ ઉમેદવાર છે. જ્યારે તમે જોશો તો જે રીતના ઇન્ડિયાની અંદર લોકોને પોતાના પ્રતિનિધિઓ સારા મળશે તો ડેફિનેટલી એના પર એક પરિવર્તન આવશે. ને અમે સમગ્ર ટીમ જે છે, આ જે ઇન્ડિયા ગઠબંધન જ્યારે બનવાનું હતું ત્યારે આ જ ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું કહેતી હતી ને મીડિયા બી એવું કહેતી હતી કે આ સંઘ કાશીએ નહીં પહોંચે, પરંતુ જે રીતના સમગ્ર ઘટનાક્રમ બહાર આવી રહ્યો છે ને ધીમે ધીમે આની મજબૂતાઈ થઈ રહી છે. આપણે લોકસભામાં દરેક પ્રાદેશિક લેવલ ઉપર એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જોઈશું. અને જ્યાં બી કોંગ્રેસનું કામ છે તો એનો જે મેઇન ઘટક દળ તરીકે કામ કરશે અને એને ગાઈડ કરશે. અને આવનારા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે આ શાસન છે એને કઈ રીતના ફેલિયર્સ છે એ લોકો વચ્ચે જઈને અમે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ચલો, એટલે જે પ્રમાણે વાત છે કે હવે સેમીફાઇનલ પૂર્ણ થઈ છે અને તૈયારીઓ ફાઇનલની થઈ રહી છે, ત્યારે કહ્યું કે જે સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર છે એની પર ચૂંટણી આ નથી લડાઈ, તો પછી લોકસભાની કેવી રીતે લડાશે? રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર આ જે ચૂંટણી લડાઈ છે, કેન્દ્રીય મુદ્દાઓ પર લડાઈ છે. અને બીજું કે છતાં પણ તમે જુઓ, મોદીએ જે ગેરંટી આપી છે, ગેરંટીનો લોકોએ સ્વીકાર કર્યો છે અને આટલું બધું જે બહુમત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યો છે. બીજું કે 2018માં જે ભારતીય જનતા પાર્ટી કહેતું હતું કે રાજ્ય અને કેન્દ્રની ચૂંટણી અલગ હોય છે, મુદ્દા અલગ હોય છે, એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટી હવે એવું કહી રહી છે કે આ વિધાનસભાના ચુનાવ સેમીફાઇનલ છે ને એના પરથી ફાઇનલમાં પણ અમને સમર્થન મળશે. આ પણ એક વિચારવા જેવી વાત છે. ખાસ રાષ્ટ્રવાદ, હિન્દુત્વ, જાતિવાદ, આ મુદ્દાઓ રહેશે કે સ્થાનિક રહેશે એ પણ એક સવાલ છે. અને એક વસ્તુ છે કે રાજકીય સમીકરણો ચોક્કસ બદલાશે, પરિબળો બદલાશે. અને કોંગ્રેસને વિશ્વાસ છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે જૂથ છે અમે લોકો વચ્ચે લઈ જઈશું અને અમે પણ એમાં પ્રચાર પ્રસાર કરીશું. અને સાથે જે સાઉથમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી નથી એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ક્યાંક ચિંતા કરવાની જરૂર છે, કારણ કે સાઉથ મોસ્ટ લિટરેટ પાર્ટ છે ઇન્ડિયાનો
અને એમાં એક પણ રાજ્યમાં ન હોવું એ પણ ચિંતાનો વિષય છે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ ત્રણેય મહેમાનો જે ઉપસ્થિત રહ્યા, સ્નેહલ જોશી, નિર્મલજી સિરોયા, ડોક્ટર નિકુલ પટેલ, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવા મુદ્દા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.